morning students. We continued our lesson C.V. Raman. C.V. Raman was a great scientist and his father, mother name we already known in last class, and he was interested in science and took a physics subject and he completed his MA examination. And after that, when he was wanted to go for a United Kingdom, he will not go because his health was broke down. So then his relatives were suggested to take a economics and history subject and competitive examination. They will say to him to participate in competitive examination, and he also listened their relatives' words and he was passed the competitive examination. He got a good job for a deputy accountant general. That time, that relatives all are happy, but Raman was not happy because he was not interested in that job. He was interested in science and he was interested in becoming scientist. So that time he was felt like a fish of water and he was waiting for good opportunity, and he got a better opportunity to Indian Association of Scientists, and he was become a good scientist. When he was worked in Indian Association of Scientists, that time he got a special accountant. He was appointed a special accountant general. That time he resigned that job and he was joined the Calcutta University to the job of professor. That time, and also after he continued a 15 years job in the Calcutta University. After he was made a director of the Indian Institute of Bangalore, and after he was made his own research center, that was Raman Institute. That time when he was worked in Bangalore Institute, that time he was made his own institute, Raman Institute. There he was worked more time like research, and he was continued in his research in physics until his death. These all are know about in our last class. We start our new paragraph, means 6th paragraph, page number 20. Now we read the 6th paragraph. Raman was a great scientist. Throughout his life, he was intensely attached to science. Raman was a great scientist, and throughout of his life, ಪೂರ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ he was intensely attached to science. ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸೈನ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಡಿಪಿಟ್ಟನು. For sake of science, and he gave up the highly paid post of special accountant general and accepted the professorship of Calcutta University. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನನ್ನ ಕರೆದ್ರು. He was a first deputy accountant general. After that he was a appointed to special accountant general, but he refused. He resigned that job. ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. and he joined the post of professorship at Calcutta University. after ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 15 years ತನಕ ಅವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. He would forget all about food and rest while he was at work. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನನ್ನ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಊಟ, ತಿಂಡಿ, ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ, ನೀರು ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. And his wife had often to tell him that
ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ವೈಫು ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಫಿನ ತಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿಂಡಿನ ತಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅವರ ಕಾಫಿನೂ ಕೂಡ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ನು ಕೂಡ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಮಗ್ನರಾಗಿ ಅವರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ತಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Like all great scientists, Raman had a lot of curiosity. Earlier in his life, while on the voyage to Europe, he saw a wonderful view of the Mediterranean Sea. ಯಾವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟರೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ದಾರ. ಲೈಕ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್, ತನ್ನ ಮೊದಲ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ವೈಲ್ ಆನ್ ವೋಯಾಜ್ ಟು ಯುರೋಪ್, ಅವರು ಮೊದಲ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ವೋಯಾಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ ಇನ್ ದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಥವಾ ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ವೋಯಾಜೆ. ವೋಯಾಜೆ ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ ದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಆರ್ ಎ ಶಿಪ್, ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ವೋಯಾಜೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೋಯಾಜೆ ಟು ಯುರೋಪ್, ಬಹಳ ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಯುರೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಈ ಸಾ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಾಗಿರುವಂತಹ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಅವರು ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡಿದ್ರು. ದಿಸ್ ಲೇಡ್ ಇನ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನ ತಂದುಕೊಡ್ತು. ಅದೇ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗಿತ್ತು. ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ದ ರಾಮನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಸಿ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ನೀರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಣ್ಣ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೌ ವುಡ್ ಇಟ್ ಸಿ ಅ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್? ಯಾಕೆ ನೀರಿನ ಬಣ್ಣ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೈಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅದು ಮೋಡದ ಬಣ್ಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೀರಿನ ಸಲುವಾಗಿ. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕುತೂಹಲದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಅಥವಾ ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ವಕ್ರೀಭವನ, ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ, ಅದು ಸ್ಫಟಿಕದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ, ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ತಿಳಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲನ ದೊರೆತದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ರಾಮನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಅದನ್ನೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಮನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಹಿ ವಾಸ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಆಫ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ 1930. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರಿನ ಬಣ್ಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಳುಪಾಯಿತು, ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ, ಅದರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಬೆಳಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರಿಸರ್ಚ್ನಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್, he got a Nobel Prize for his Raman effect. In 1930 ಅವರು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ರಾಮನ್ ಒಬ್ಬ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೈಂಡ್, ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಗೌರವಿತವಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಹಿ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಎ ಪೀಪಲ್ ವೆನ್ ದೇ ವೇರ್ ಇನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಮನೋಭಾವ ಅವರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಬೇರೆಯವರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಂದು ಸಹಾಯದ ಮನೋಭಾವನೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ರು, ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್, ಮೊದಲನೇ ಜಾಬ್ ಯಾವ್ದಿತ್ರಿ? ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್. ಆ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರುವಾಗ ಎ ವಿಲೇಜರ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಎ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಬರ್ನ್ಡ್ 100 rupees ನೋಟ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಗಾರನಿದ್ದ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿದ್ದ. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಎ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಬರ್ನ್ಡ್ 100 rupees ನೋಟ್. ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿಯ ನೋಟ್
perhaps would have turned the villagers away. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸುಟ್ಟಂತ ನೋಟನ್ನ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಯಾವ ನೋಟ್ ಇತ್ರಿ, ಸುಟ್ಟಿರುವಂತ ನೋಟ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಬಟ್ ಎನಿವನ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಎಲ್ಸಾ, ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಹಿಮ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎನಿ ಅದರ್ಸ್ perhaps would have to turn a villager away, but Raman took a pity on a villager and examined the notes himself and allowed the villager to exchange the burnt notes for a new ones. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ನೋಟನ್ನ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. Once at a Raman Research Institute, the candidate was not given admission and he did not do well in his tests. ಒಂದು ದಿನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ರಾಮನ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗನಿದ್ದನು. ಆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. That time the candidate was not given admission. He had not well in his test. ಅವನು ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. When he was traveling allowance and was paid, the candidates found that he had received more. ಅವರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಅದೇ ಹುಡುಗ ಇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. When his traveling allowance was paid and candidates found that he had received more and he turned to office to pay back the excess amount. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮರಳಿ ಆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮರಳಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ದಟ್ ಈ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ರಾಮನ್. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಆ ಹುಡುಗ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ರಾಮನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಆಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ವೆನ್ ರಾಮನ್ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್, ಹಿ ಲೈಕ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆನೆಸ್ಟಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿತು, ಆ ಹುಡುಗ ಅವನ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇದೆ, ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮರಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನ ಒಂದು ಆನೆಸ್ಟಿಯ ಸಲುವಾಗಿ. ಆನೆಸ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ. ಆನೆಸ್ಟಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ವೈ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಅವನು ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ ವಾಸ್ ಆನೆಸ್ಟಿ. ಅವನ ಒಂದು ಆನೆಸ್ಟಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ತ್ರಿ. ವೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಸೀಮ್ ರಾಮನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಯು ಟು ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಾನು ನಿನ್ಗ ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವದ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ಗ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಗ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ನಿನಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಯು. ಅದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳಿಂದ, ಈ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. And during his lifetime, Raman received a number of honors and medals. ಅವರ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. And Raman received a number of honors and medals. ಹಲವಾರು ಮೆಡಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು
ಜಾರ್ಜ್ ವಿಲಿಂದ. ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ ವಿ. ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ ವಿ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ದೆನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. ಆ ನಂತರ ಅವರೇನಾದ್ರು ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆನರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಸ್. ಹಲವಾರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ರು. ಯಾವುದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ರು? ಮೆನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಹಲವಾರು ಅಖಿಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ರು. ಸೈನ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ರು. ಇನ್ 1954 ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಎ ಭಾರತ ರತ್ನ. ಇನ್ 1954 ಇಂಡಿಯಾ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಹಿಮ್ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಭಾರತ ರತ್ನ award given to him. In 1957, the Soviet Union honored him by awarding the International Lenin Prize. In 1957, Soviet Union awarded him the Lenin Prize. And he was awarded a Lenin Prize. And Raman died on November 21, 1907. He was died on 1970 November 21. He was at the age of 82, and he was 82 years old that time. In his death, India has lost one of the great sons. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಗನನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಈ ಜಗತ್ತು ಏನನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು? ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ, ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿವಿ? ಒಬ್ಬ ಭಾರತದ ಮಗನನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವಿ. ಒಬ್ಬ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಾಮನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. I hope you all are understood this lesson. Thank you for watching the video.